new relation dividing both sides by h square. It means every term, if we are dividing h square, we get the new form. What is that? You look here, p square upon h square plus b square upon h square equal to h square upon h square. So you look, every term is divided by h square. So here p upon h means already sine theta, but here square, p square upon h square means p upon h whole square we can write. So sine theta whole square we can write. P upon h means sine theta and p upon h whole square. So you put the square plus b upon h means cos theta, but here square. So we can write cos theta whole square. One theta is more here. Let's remove this theta. Here some little bit mistake. Okay, this wait. I'll make correction here. Okay, this theta. Okay, here should be like this. Now it's all right. Okay, here. So cos theta whole square, because b upon h means cos theta, and here e square. So you put the square whole square equal to h square divided by h square to 1. And now we are getting, if you removing the bracket, it becomes sine square theta. Sine theta whole square means sine square theta, and cos theta whole square means cos square theta. We can write already. So we are getting new relation, sine square theta plus cos square theta equal to 1. It is very important. Now we got the new relation. Don't forget. Huh? Theta plus cos square theta equal to 1. Now let's see another one. Okay. In another one, you look here, same relation, p square plus b square equal to h square. From same relation, this time in each side divide by b square. It means dividing both sides by b square we get. Okay, p square upon b square plus b square upon b square equal to h square upon b square. This time we are dividing by b square. Both sides. It means both sides means each side of the relation is dividing by b square. So here p square upon b square plus b square upon b square equal to h square upon b square. Now p upon b means tan theta. So put the square, because here square here p square upon b square means p upon b whole square. Upon b means tan theta whole square means here also you put the whole square plus b square divided by b square equal to 1. Now right hand side h upon b already sec theta. So h upon b whole square means sec theta whole square. So here tan square theta, remove the bracket, tan square theta plus 1 equal to sec theta. Now if you transpose tan square theta to the right side, it becomes minus. So sec square theta minus tan square theta equal to 1, or 1 equal to sec square theta minus tan square theta. So what we can write? Sec square theta minus tan square theta equal to 1, or 1 equal to sec square theta minus tan square theta. So this is second relation. Now let's see another third number. Again you look here, p square plus b square equal to h square. Now this time you divide by p square. Both sides dividing by p square. You look here. First time we divided by h square. Second time we divided by b square. Now we are dividing by p square. So each side dividing by p square. You look here, p square divided by p square plus b square divided by p square equal to h square divided by p square. Now p square divided by p square means 1, and b upon p means cot theta. So put the square here, because they have the power square. So here also you put the square, whole square, equal to h upon p means cosec theta. So here also you put the whole square. So you, or 1 cot square theta equal to cosec square theta, just removing bracket. Or you look here, here also cot square theta transposing to the right hand side, it becomes cos 1 equal to cosec square theta minus cot square theta. It means cosec square theta minus cot square theta equal to 1, or 1 equal to cosec square theta minus cot square theta. So here we got three relations. Okay, these are very important. First one, sine square theta
plus cos square theta equal to 1. Second one, sec square theta minus tan square theta equal to 1. And the third one, cos square theta minus cos square theta equal to 1. Let's try to memorize all these things, all these three relations using the Pythagorean relation. Pythagorean relation means this, h square equal to p square plus b square, or p square plus b square equal to h square. This is the Pythagoras theorem, from Pythagoras theorem. So now to memorize, we can write in this form. Everyone look here. In the tabular form, okay, we can memorize like this, three relations. From these three relations also we can express in the other form. You look here, sin square theta plus cos square theta equal to 1. Here sin square theta equal to, supposing cos square theta right hand side, it becomes minus. So sin theta equal to under root 1 minus cos square theta. Similarly, now from here cos square theta equal to what we can write? 1, and transposing this sin square theta right hand side, it becomes minus. So here also cos theta equal to under root 1 minus sin square theta. Now from the second relation, sec square theta minus tan square theta equal to 1. Okay, 1. And from here sec square theta, only leaving here in left hand side, transposing tan square theta to the right hand side, it becomes plus 1 plus tan square theta. Okay, now after this, sec theta equal to what? Under root 1 plus tan square theta. Similarly, now here tan square theta, sec square theta is sec square theta, one this side left hand side, and this tan square theta, if you transpose right hand side, it becomes plus. So here one step here is squeezing. So here, skipping one step, tan square theta equal to, we can write sec square theta minus 1. You look how tan square theta equal to sec square theta minus 1 comes. You look from here, it comes from this relation. Sec tan square theta, if you transpose inside, it becomes plus. 1 if you transpose to the left hand side, it becomes minus. So sec square theta minus 1 means tan square theta, or tan square theta equal to sec square minus 1, sec square theta minus 1. So tan theta equal to under root sec square theta minus 1. Now from the third relation, cos sec square theta minus cot square theta equal to 1. Here also cos square theta equal to, this minus cot square theta, यसलाई right hand side मा लैजाऊ, यो प्लस हुन्छ. अब cosec theta to root sign राख्ने, root sign भनेको root 1 plus cot square theta. अब त्यस्तै किसिमले सिमिलरली यो cot square theta लाई राइट ह्यान्ड साइडमा लाने हो भने प्लस हुन्छ, भनेपछि cos square theta minus 1 चाहिँ यता ल्याउँदा माइनस हुने भयो, cot square theta लाई उता लाँदाखेरि राइट हुने भयो, भनेपछि cosec square theta minus 1 equal to cot square theta भन्नु र cot square theta equal to cos square theta minus 1 भन्नु एउटै हो. त्यो हुनाले यहाँ cot square theta equal to what we can write? Find the square root of that. Cot theta equal to under root cosec square theta minus 1. So these relations try to remember, है. यो रिलेसनहरु अहिले मात्रै होइन, अब if you are continuing, if you want to continue in the higher class, choosing options, यसले कहिले छोड्दैन. यो जुन रिलेसनहरु छ, यो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज भयो, यो अब ट्रिगोनोमेट्रिक relation of trigonometric ratios from Pythagorean theorem, यिनीहरुले कहिले पनि छोड्दैन. It helps you. यसले सजिलो बनाउँछ बरु. So try to remember. Our next, let's see here our trigonometric identities भनेको के हो भन्ने कुरा पनि जाउँ. अब हामीले इक्वेसन भनेको पढिसकेका छौं. आइडेन्टिटीज भन्ने एउटा नयाँ कुरो अब यहाँमा त आउँदैन. Anyway, let's know what do you mean by the trigonometric identities भनेदेखि भन्न सक्नु पर्यो. Okay, let's see here. A mathematical statement which is always true for any values of its variable is known as an identity. Examples of trigonometric identities are sin square theta plus cos square theta equal to 1. भनेपछि यो थीटा को भ्यालु जे सुकै हुँदाखेरि पनि यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो ट्रू हुन्छ भनेको मतलब लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड आउँछ. इट मिन्स त्यस्तै किसिमले यो sec square theta equal to 1 plus tan square theta पनि के भयो? आइडेन्टिटी भयो. sin theta into cot theta equal to cos theta पनि यो आइडेन्टिटी भयो. These are identities. These identities are true.
फर एनी भ्यालु अफ थीटा, एनी भ्यालु अफ थीटा। यहाँ थीटा इज यहाँ भराएबल, यहाँ के छ त भराएबल भन्दाखेरि थीटा एंगल हो। यो एंगलको भ्यालु त कहिले बढ्छ कहिले घट्छ जे पनि हुन सक्छ, तर जे भए पनि यो के हुन्छ भन्दाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड आउँछ यसमा। त्यही हुनाले इट इज एन आइडेन्टिटी, दिज आर आइडेन्टिटिज भनौँ, देयर आर 3 आइडेन्टिटिज दिएको छ। त्यही हुनाले दिज आर ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेन्टिटिज अर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटिज। अब अर्को यसैमा अलिकति लेट्स टक अबाउट द इक्वेसनको बारेमा पनि कुरा गरौँ त। इक्वेसन चाहिँ के हो त त्यसो भएदेखि? इक्वेसन त भनेर त पढाएको छ सानैदेखि। व्हाट डु यु मिन बाइ इक्वेसन? इक्वेसनमा चाहिँ ट्रु हुनुको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि सर्टेन भ्यालु मात्रै के हुन्छ, सर्टेन भ्यालुले मात्रै इक्वेसन ट्रु हुन्छ भनेको मतलब लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड हुन्छ। अब हामीले अस्ति नै भेरिफाई पनि गरेका छौँ नि, कहिले काहीँ हाम्रो गल्ती पनि आयो होला। गल्ती आयो भनेको मतलब लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड आएन होला। यसको के हो भन्दाखेरि क्यालकुलेटेड भ्यालु अफ भराएबल इज नट करेक्ट भन्ने आउँछ। जुनसुकै भ्यालु एउटा भ्यालुले मात्रै ट्रु देखाउँछ त्यो। त्यस्तै किसिमले यहाँ पनि द म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट व्हिच इज ट्रु ओन्ली फर पार्टिकुलर भ्यालुज अफ भराएबल इज कल्ड एन इक्वेसन। सम एक्जाम्पल्स अफ इक्वेसन्स आर x + 4 = 6। यति बेला x + 4 = 6 भनेकोमा लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड कति बेला आउँछ? x को भ्यालु के हुँदाखेरि यो ट्रु हुन्छ त भन्दाखेरि x को भ्यालु 2 भयो भने मात्रै हुन्छ। ल त x को ठाउँमा 2 राख त, 2 + 4 के हुन्छ? 6 हुन्छ। 2 + 4 के हुन्छ? What happens? Hello? 6. Happens? 6 हुन्छ। यदि यहाँनिर 3 राख्ने हो भने 3 + 4 7 हुन्छ। यसको मतलब इट इज नट ट्रु, इट इज नट ट्रु। ओके, इट इज नट ट्रु भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि इक्वेसनमा चाहिँ यो इक्वेसन कति बेला ट्रु हुन्छ भन्दाखेरि एउटा भ्यालुले मात्रै, भराएबलको पार्टिकुलर भ्यालुले मात्रै के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो इक्वेसन ट्रु हुन्छ भनेको मतलब लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड आउँछ। त्यस्तै किसिमले x² - 16 = 0, यो पनि एउटा इक्वेसन भयो। यो कति बेला ट्रु हुन्छ भन्दाखेरि x को भ्यालु +4 हुँदाखेरि पनि या -4 हुँदाखेरि पनि यो ट्रु हुन्छ। यहाँ हेर, x को ठाउँमा 4 राख्यो भनेदेखि 4² भनेको 16, 16 - 16 भनेको 0 हुन्छ। अब -4 राख्यो भने पनि -4² भनेको 16 नै हुन्छ, किन -4 × -4 भनेको 16, - 16 भनेको 0 भनेपछि x को पार्टिकुलर भ्यालु मात्रै के हुन्छ, भराएबलको पार्टिकुलर भ्यालुले मात्रै त्यो स्टेटमेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रु हुन्छ भने त्यो चाहिँ इक्वेसन भयो। तर आइडेन्टिटीको केसमा के हुन्छ? जुनसुकै भ्यालु, एनी भ्यालु अफ भराएबल that results the true। त्यो भयो भने चाहिँ आइडेन्टिटी। ओके, अब यस्तै किसिमले लेट्स सी केही इक्जाम्पल पनि हेरौँ। अब एक्सरसाइज 7.5 लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7.5। एभ्रीवन गेट रेडी। पेज नम्बर, यो इक्जाम्पलहरु धेरै छ यहाँ, इक्जाम्पलहरु राम्ररी हेर्ने। Don't skip from the example. You can learn many things from example. Okay. Our exercise 7.5 I'm going to start. If you consult with the examples, you can do exercise 7.5. Getting the help from that examples. Those examples are very helpful to you. Okay. Section A. Other section A मात्रै सुरु गरौँ। लेट्स सी मल्टिप्लाई द फलोइङ भनेको चाहिँ इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, तर कसैले यही पनि बिगार्ला भनेर मैले बी नम्बरको लेट्स सी हियर बी नम्बरमा के छ भन्दाखेरि 2 नम्बर है। 1 नम्बरको त केही पनि गरेको छैन। 1 नम्बरको आफै भ्यालु राखेर गर्ने, किन फाइन्ड द भ्यालु अफ पाई इक्वल टु 180 डिग्री भनेको छ। ओके, यो चाहिँ ए नम्बरमा फाइन्ड द भ्यालु अफ मात्रै गरौँ। यहाँ पाई दिएको छैन, त्यही हुनाले फाइन्ड द भ्यालु जस्तो ए नम्बरमा sin 60 डिग्री इन्टु cos 60 डिग्री इन्टु डट भनेको इन्टु sin 30 डिग्रीको भ्यालु राख र मल्टिप्लाई गर, यु विल गेट द भ्यालु। त्यही हुनाले मैले 1 नम्बर गरिन, 2 नम्बरमा मल्टिप्लाई। अब यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पनि कति बिगार छ यहाँनिर। के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि इन ट्रिगोनोमेट्री वी क्यान फलो द रुल अफ अलजेब्रा। अलजेब्रामा हामीले जे गरेका थियौँ त्यो पनि अप्लाई गर्न सकिन्छ इन ट्रिगोनोमेट्री। हामीले त्यो पहिला पनि भनिसकेका छ, वी हेभ डिस्कस्ड लास्ट टाइम। ओके, सो अब त्यो प्रोग्राममा पढेको यहाँनिर अप्लाई गर्न सकिँदैन भनेर
चाहिँ कन्फ्युजन हुने होइन. You can apply the rule of algebra here also. Rule of simplification in algebra, what you have learned, you can apply here also, in trigonometry also. It means in trigonometry also. Okay. Let's multiply here. अब सल्युसन कसरी गर्ने? लुक हियर. अब यसमा पहिला sin a ले मल्टिप्लाई गर्ने. sin a प्लस cos a इन्टु sin स्क्वायर a माइनस sin a cos a प्लस cos स्क्वायर a. अलिकति लामो जस्तो देखिन्छ तर गाह्रो छैन. यो sin a ले पहिला यसलाई यो क्वान्टिटीलाई यो ब्राकेट भित्रको मल्टिप्लाई गर्ने भनेर कसरी लेख्ने त? sin a यहाँ इन्टु छ, यहाँ इन्टु लेखिरहनु पर्दैन, कम्पल्सरी छैन यहाँनेर, ब्राकेट भनेकै इन्टु भयो. sin a ले मल्टिप्लाई गर्ने भनेको यसरी लेख्ने, sin a इन्टु sin स्क्वायर a माइनस sin a cos a प्लस cos स्क्वायर a. अब प्लस a को टर्न प्लस a ले पनि प्लस cos a ले पनि त्यसैलाई मल्टिप्लाई गर्ने भन्दाखेरि कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि प्लस दिस प्लस अनि cos a and after that all you write here कि यसले यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्ने भनेको यस्तै लेख्ने, सबै त्यही लेख्ने. अब यस पछाडिको स्टेप व्हाट वी हैव टु डु, वी हैव टु रिमुभ द ब्राकेट. अब रिमुभ गर्ने, ब्राकेटलाई रिमुभ गर्ने, मल्टिप्लाइङ यहाँ sin a, sin a ले sin स्क्वायर a सँग मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ? sin क्यूब a. किन? यसको पावर 1 छ, यसको 2 छ, 1 + 2 3. यु नो इन अलजेब्रा a इन्टु a स्क्वायर छ भने के हुन्छ? a इन्टु a स्क्वायर छ भने a क्यूब हुन्छ. त्यही हो यहाँ पनि, त्यही हो. sin a इन्टु sin स्क्वायर a भनेको sin क्यूब a. अब sin a इन्टु sin a sin स्क्वायर डट इज डट. अब cos a प्लस अब sin a इन्टु cos स्क्वायर भनेको sin a इन्टु cos स्क्वायर a. किन? दे आर अनलाइक टर्म्स. अनलाइक टर्म्स भनेको तिनीहरू छुट्टा छुट्टै हुने भयो. लाइक टर्म्स मात्रै मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ नि त, यु नो अलरेडी. लाइक टर्म्स मात्रै मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ, एड गर्न सकिन्छ, सबट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ, बट दे आर अनलाइक. त्यही हुनाले यु हेभ टु राइट sin a इन्टु cos स्क्वायर a, वी हेभ टु राइट sin a इन्टु cos स्क्वायर a. अब प्लस cos a ले पनि मल्टिप्लाई गर्ने यो ब्राकेट भित्रको क्वान्टिटीलाई अनि ब्राकेट रिमुभ गर्ने. cos ओके यहाँ हेर्ने यो sin स्क्वायर a मैले लेखेँ, sin a अनि cos a. sin स्क्वायर a लाई पहिला लेख्ने, cos a sin स्क्वायर a लेखेको भए पनि हुन्थ्यो, र sin a पहिला आउने अर्डरमा लेख्न खोजेको हो. यो sin स्क्वायर a cos a प्लस माइनस माइनसै हुन्छ. अब cos a पहिला sin a को sin a लेखौँ, a इन्टु cos a cos स्क्वायर a. अब प्लस प्लस प्लसै हुन्छ, cos a इन्टु cos स्क्वायर a भनेको cos क्यूब a. अब के यहाँनिर क्यान्सल हुन्छ त यहाँ हेरौँ. अब क्यान्सल हुने कुराहरू धेरै छ यहाँ. sin माइनस sin स्क्वायर a cos a, यहाँ प्लस sin स्क्वायर a cos a क्यान्सल हुने भयो, यो र यो क्यान्सल हुने भयो. किन? दे आर सेम क्वान्टिटी बट दे हेभ अपोजिट साइन, सो वी क्यान क्यान्सल देम. अब sin a cos स्क्वायर a, यहाँ चाहिँ माइनस sin a cos स्क्वायर a, यहाँ पनि त्यस्तै देखियो, यहाँ माइनस छ, यहाँ प्लस छ, सो वी क्यान क्यान्सल देम. अब बाँकी रह्यो, के बाँकी रह्यो त भन्दाखेरि यहाँबाट sin क्यूब a बाँकी आयो, प्लस यहाँबाट आयो cos क्यूब a आयो. यति आउँछ भन्ने कुरा हामीले पढिसकेका छौँ अल्जेब्रामा. एउटा फर्मुला सम्झेका छ कि छैन? हामीले गरिसकेका छौँ. अब त्यो यहाँ हामीले एप्लाई गर्न पाउँदैनौँ. यहाँ सिधै a प्लस b इन्टु a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर भनेको के हुन्छ त? a क्यूब प्लस b क्यूब हुन्छ भनेर हामीले पढिसकेका छ अल्जेब्रामा. तर अब यो हाम्रो यो ट्रिगोनोमेट्रीमा चाहिँ अब त्यो नपढेको हुनाले हामीले त्यसरी सिधै लेख्दैनौँ, यसरी हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ, सेपरेटली मल्टिप्लाई गरेर त्यति नै आउँछ. लुक हियर वी हैव टु डु लाइक दिस. अब यस्तै किसिमले यो चाहिँ a क्यूब प्लस b क्यूब भने जस्तै यो चाहिँ sin क्यूब a प्लस cos क्यूब a हुने भयो. यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब भने जस्तै. अब नेक्स्ट नम्बर हेरौँ. Let's see next number. Okay, 3 number. 3 number. Okay, यहाँ हेर, simplify the following. अब यहाँ पनि अल्जेब्रा जस्तै नै हो. अल्जेब्रामा त गरेछ नि यस्तो किसिमको 1/a plus b plus 3/a minus b, like that already you have done. त्यही हो यहाँ पनि सेम थिङ. यहाँ पनि एलसीएम लिने हो. यहाँ तर के छ, एउटा चाहिँ 1 - 10a छ, अर्को चाहिँ 10a - 1 छ. दे आर नट सेम, दे आर डिफरेन्ट, दे आर डिफरेन्ट. तर त्यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि वी
express into the same form. अब त्यो कसरी गर्ने? Let's see here. Hello. Hello. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Three Yes, sir. here. We are going to simplify 3 number. Simplify भनेको के हो भन्दाखेरि simple form मा लैजाऊ भनेको. Express into the simple form. Then this. जस्तो यसमा यहाँनिर यस्तो किसिमको छ, दुईटा टर्म भएको, दुईटा रेशनल एक्सप्रेसन छ भने अब यसको आन्सरमा भरे एउटै रेशनल एक्सप्रेसन मात्रै आउला, सिम्पल फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ. सो लेट्स सी हियर. अब यहाँ हेर, हियर सेम क्वेशन आई एम राइटिङ फर्स्ट. अलवेज यु स्टार्ट फ्रम द क्वेशन while giving the solution, while okay getting the solution, always you start from question. धेरैले अलिकति यो गर्ने तरिका पनि यु हेभ टु लर्न. अब यहाँनिर के गर्ने भन्दाखेरि यो फर्स्ट जो फर्स्ट एक्सप्रेसन छ रेशनल एक्सप्रेसन 1/1 - 10a एज इट इज प्लस. अब 10a/10a - 1 लाई के गरेको छ भन्दाखेरि यसलाई के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो फर्ममा लेख्न सकिन्छ. कुन फर्ममा भन्दाखेरि अलिकति म यसलाई हेरौँ है त, अलिकति लेट्स सी हियर. यसलाई अलिकति म आई वान्ट टु एक्सप्लेन यु. 10a wait for some time. 10a minus 1 छ. यसलाई what we can write, यहाँ हेर यसलाई के लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि we can write in this form minus 1 plus okay we can write in this form. I'll explain later. अब यसलाई हामीले माइनस कमन लिने हो भने टेक द माइनस कमन. माइनस कमन लिने हो भने के हुन्छ? लेट्स सी हियर. हुने भयो अब यहाँ बाँकी रहने भयो 1. अब माइनस प्लस के हुने भयो? माइनसै हुने भयो. वी कैन राइट ओके 10a. अब यसलाई ब्राकेट. ओके लेट्स सी वी कैन राइट इन दिस फर्म. अब ल हेर मैले अलिकति एक्सप्लेन गर्न मात्रै खोजे हो यो. एभ्रीवन लुक हियर. यो कसरी आयो भन्नको लागि यो डिनोमिनेटर छ नि, यो माइनस यहाँ हेर, यो 10a - 1 भनेको वी कैन राइट 10a - 1 भइहाल्यो. यो माइनसलाई चाहिँ अगाडि लेख्ने -1 लाई. यो 10a भनेको त प्लस छ नि यहाँनिर अगाडि, यो प्लस बट नट रिटन हियर. प्लस साइन छ भने अगाडि छ भने कुनै पनि एक्सप्रेसनको फर्स्ट टर्म अगाडि प्लस साइन छ भने इट इज नट कम्पल्सरी टु राइट, बट इट इज अन्डरस्टुड देयर इज प्लस साइन. ओके ओके Yes, sir. ओके. एउटा कुन चाहिँ त्यो हात त्यहाँ उठाइरहेको थियो नि, केही बुझाएको छैन भनेर कहिले किताब पल्टाउँदैन होला. पल्टा अनि कहाँबाट आउँछ म्याथ? ओपिटी म्याथ कन्टिन्यू सानैदेखि पढेको कम्पल्सरी म्याथमा त कन्फ्युजन छ. अब यो नयाँ विषयमा त त्योभन्दा धेरै गुणा बढी टाइम दिनुपर्छ, धेरै यसलाई चाहिँ समय खर्च गर्नुपर्छ. त्यो त्यतिकै आफ्नो मेहनत केही पनि आउनेवाला हामीले राम्रोसँग लेखेकै छैन. या के Sir, भयो? here she has not written name properly. त्यो छट्टुहरूले त यो गर्ने त्यो एउटा नाम छ अर्को नेममा जोइन गर्ने. ब्राकेट छ माइनस इन्टु यो ब्राकेट भनौँ न 1 - 10a कसरी आयो योबाट, त्यसैलाई मैले देखाउन खोजेको छैन. 10a - 1 भनेको वी क्यान राइट -1. अघि पनि -1 थियो, अहिले पनि -1 छ. प्लस यो 10a अघि पनि प्लस थियो, अहिले पनि प्लसै छ. तर किन यसो लेखियो त भन्दाखेरि यो फर्ममा ल्याउनको लागि 1 - 10a को फर्ममा ल्याउनको लागि. अब माइनस कमन ल्याउ त, यो माइनस कमन लिने, यो माइनस कमन लियो भने माइनस कमन ल्याऊ अनि ब्राकेट स्टार्ट गर. जहिले पनि कमन लिइसकेपछि अब माइनसले यो माइनसलाई डिभाइड गर्दाखेरि त प्लस हुने भयो. यो 1 को अगाडि यो ब्राकेट भित्र चाहिँ प्लस छ नि, यहाँ लेखिया छैन नि, यहाँनिर प्लस छ.
अब यहाँ यो माइनस कसरी आयो त भन्दाखेरि अब यो माइनस कमन लिएकोले यो प्लसलाई डिभाइड गर्ने भने पनि मल्टिप्लाई गर्ने भने पनि के हुन्छ माइनस प्लस माइनस हुन्छ त्यसरी माइनस आएको हो यो ब्राकेट भित्र अब 10 इज 10 फेरि यो ब्राकेटलाई रिमुभ गरेर त यति नै आउँछ अगाडि गर्नु पर्छ हैन भने योर स्टेप्स नट करेक्ट भन्ने बुझिन्छ यदि यो ब्राकेटलाई रिमुभ गर्ने हो भने -1 भनेको -1 नै हुन्छ माइनस माइनस प्लस हुन्छ प्लस 10a हुन्छ भनेको -1 प्लस 10a भन्नु र 10a - 1 भन्नु एउटै कुरा हो जस्तो x + y भन्नु र y x भन्नु एउटै हो प्लस छ भनेदेखि इट डजन्ट मेक एनी डिफरेन्स तर यहाँनेर पनि त्यस्तै हो तर यहाँ त फरक छ माइनस र प्लस छ एनीवे -1 प्लस 10a भन्नु र 10a - 1 भन्नु एउटै हो त्यही हुनाले यो 10a - 1 इक्वल टु फाइनल्ली हामीले के पायौं त भन्दाखेरि माइनस इन्टु 1 - 10a त्यही हुनाले 10a - 1 को ठाउँमा हामीले यति लेखेका छौं यसरी आएको लुक हियर अब which is equal to 1 upon 1 - 10a अब यो माइनस कसरी आयो होला भन्दाखेरि यहाँ माइनस छ नि यो ब्राकेट भन्दा अगाडिको माइनस माइनस प्लस माइनस यसरी आको माइनस 10a upon 1 - 10a अब यहाँ हेर त ब्राकेटमा त अब त एउटै आयो त एउटै क्वान्टिटी अघि पनि अहिले यो फर्स्टमा पनि 1 - 10a छ सेकेन्डमा पनि 1 - 10a भयो कन्भर्ट भयो एउटैमा कन्भर्ट भयो नि तर अघि यहाँ सुरुमा प्लस थियो भनेदेखि यो दुईटा बीचको हो यो दुईटा बीचको टर्मको अर्थात यो दुईटा रेशनल एक्सप्रेसनको बीचमा चाहिँ प्लस साइन थियो भने अहिले त माइनस आयो किन माइनस आयो भन्दाखेरि हामीले यहाँ अर्को फर्ममा कन्भर्ट गरेका छौं त्यही हुनाले वी क्यान राइट माइनस आयो यहाँनेर अब एलसीएम 1 - 10a र 1 - 10a को एलसीएम के हुन्छ 1 - 10a हुन्छ अब त न्युमिनेटरमा जे छ डाइरेक्टली वी क्यान राइट दैट 1 is 1 minus is minus 10a is 10a अब 1 - 10a ले 1 - 10a लाई डिवाइड गर्यो भने what time it goes 1 - 10a लाई 1 - 10a ले डिवाइड गर्दाखेरि 1 x ले x लाई डिवाइड गर्दाखेरि 1 1 ले 1 लाई डिवाइड गर्दाखेरि 1 2 ले 2 लाई डिवाइड गर्दाखेरि 1 तर धेरै स्टुडेन्टले के गर्छ एक्जाममा बिगार्छ के गर्छ भन्दाखेरि 1 - 10a लाई 1 - 10a ले डिवाइड गर्दाखेरि 0 लेख्छ धेरैले ओके नो व्हाइल डिवाइडिङ यु विल नट गेट 0 इफ सेम क्वान्टिटी यु आर डिवाइडिङ बाइ द सेम क्वान्टिटी एनी क्वान्टिटी इफ यु आर डिवाइडिङ बाइ द सेम क्वान्टिटी नट गेट 0 1 यसको मतलब a डिवाइडेड a भनेको 1 हुन्छ b डिवाइडेड बाइ b भनेको पनि 1 हुन्छ यसरी ओके अलिकति टाइमको चाहिँ लिमिट जस्तो छ